स्वामी नारायण नारायण हरि हरि 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला
भगवान ने आरती आपो देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम महा चार बजे આપી દો શ્રી સ્વામી નારાયણાય નમો નમઃ ચતુર્દિશમ પૂજયેતઃ પછી તમે આરતી લઈ લો બાજુમાં આરતી આપી દો કોઈને આપો ને બધા આપી દેશે લાવ તમે નીચે બેસી જાઓ શમોડમ શિવા ઘોષુરે સ્વાહા નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુ પ્રચોદયાત સંપૂજ્ય મહાચૈચ શ્રી સ્વામિનારાયણ કૃપા પ્રસન્નતા પ્રાપ્તિ હેતવે આદ્ય દીનેન શક્તિ ભક્તિ મધિ દ્રવ્ય સંસારણ પુત્ર સકલ પાણી પ્રિયંતા ભાવે સહસ્રનામની પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યોગધારિણી નમઃ જમણા ધરો બંને જણા નારાયણ નમઃ પાણી પી જાઓ નારાયણાય નમઃ આદિગણ કક્ષાભ્યઃ વિનાયકં પ્રિયાનિત્યં મંત્રાઃ નારદાય સિદ્ધગણાઃ ये च तमोदकाः आशीर्वाद परायणः विष्णवे चक्रमे नारायणाय नमो नमः शम्भुरागिण्या भूलोके भारतवर्षिणं दिवे नैवे चारण्या पूजामय्याः मय्याय मया विक्रमे सुत्मा सज्जदीनेन ददतमन्नोषु सोमाभाय शरणलोक मध्य दीनेन તમારે બોલવાનું છે બોલો મમ નારાયણાય નમો નમઃ ભગવાનને પગે લાગ્યા ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની શ્રી ઘનશ્યામાય નમઃ હરે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ આનંદ કરે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુર્મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષોર્મંગલાય નમો હરે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમઃ ફોટા પડે હાથ રાખી દો હાથ अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं दिल ने बनाए कितने बहाने दूजा कोई क्या पहचाने जो तन लागे सो तन जाने बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है बाकी सब सपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने तो अपने होते हैं
तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, तन्हा तन्हाइयों में जाने मन। मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो, देखता हूँ जहाँ तुम ही तुम हो। और नज़ारों में क्या नज़ारा है, और नज़ारों में क्या नज़ारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। ઉજવવાનું નક્કી કર્યું હોય અને વહાલા ભક્તો, નાણે ન મળે ઈ ટાણે મળે, આપણી ગુજરાતી કહેવત છે ચાલતી હોય ઈ મધ્યે આજ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે કે ભગવાન સ્વામિંદર કથાનું શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે। આવા સંતોના આજના દિવસે આશીર્વાદ એ સોમાભાઈ અને અમારે इष्टदेव परम कृपाळु परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु, એ જ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ સ્વહસ્તે દેવ દેશનું સુંદર અને પવિત્ર રૂડું આપણું આ પલસાણા ગામ મંદિરની અંદર પીડાની પરમ ભગવદીય ભાઈ શ્રી સોમાભાઈ અને એમના ધર્મપત્ની અખંડ સૌભાગ્યવતી આપણા કલોલ શ્રી વિશ્વમંગલ ગુરુકુળના સંસ્થાપક વડીલ સદગુરુ શાસ્ત્રી स्वामी प्रेम स्वरूपदास जी स्वामी, बतारेला भक्ति स्वामी आदि अन्य संतो, चंद्रप्रकाश स्वामी, सभाનું સંચાલન કરતા અમારે કલોલ મંદિર। જય સ્વામિનારાયણ, જય સ્વામિનારાયણ, જય માં બોલશે। લગભગ આપણે ગાડીએ છે એવું આપણું આ સુંદર અને રળિયામનું ગામ, અને એમાંય આજનો અને શિવ પુરાણ કથા અંતર્ગત આજના પવિત્ર દિવસે સોમાભાઈનું જીવન પર્વ જશે આજુ અનાયાસે આપણે અહીંયા બધા કેટલા લગભગ 8-10 સંતો ભેગા થઈ ગયા, 11 સંતો તો થઈ જ ગયા બાપા, આ બધું સફળ થઈ ગયો હવે। અને આ બાજુ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર બધા જ ભક્તજનો લગભગ અમુક ઉંમરે પહોંચે સમય થાય એટલે પોતાનું જીવન પર્વ ઉજવતા હોય છે। ખાસ કરીને જીવન પર્વ એટલે એનું નામ છે જીવન પર્વ। આ જીવન પર્વમાં એટલે કે હવે આ સોમા બાપા બધી જવાબદારી મૂકી દેવાની, કોઈના લગ્નમાં જવું, કાણે જવું, બેસવું, આ તે બધું મૂકી હવે હાથમાં માળા લઈ એ દિવસ એટલે વસંત પંચમી, સ્વામી કીધું એમ શિક્ષાપત્રી જયંતિ છે, માં શારદાનું પણ આજના દિવસે એ જન્મ એ થયેલો છે એટલે સરસ્વતી પૂજનની પણ વિશેષ માહિતી છીએ। ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિનો દિવ્ય આદેશ, ભગવાન શ્રી હરિની દિવ્ય કૃપા, ભગવાન શ્રી સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ જ રીતે જીવનની અંદર સવાર, બપોર અને સાંજ, અવસ્થા પણ 3, બાળ, યૌવન અને વૃદ્ધત્વ, ઘણું બધું આ 3 અક્ષર ઉપર છે અને છેલ્લે ઠેઠનું। આ 3 જેને સમજાય, ભૂખ લાગી હોય તો આપણને જ ખાવું પડે,
પારકાને ભળાવાય નહીં કે બેટા ભૂખ લાગી છે તું જમી લેજે અને મારી ભૂખ અમુક કાર્ય આપણા જીવનના આપણને જાતે જ કરવા પડે. ઈ પેટનું કહેવાય. ભણવું જાતે પડે, કમાવું એ જાતે પડે, ખાવું એ જાતે પડે. આ બધી જ આપણને આપણા જીવન. વિષ્ણુલાલ કાંતિલાલ અને વિશ્વાસલાલ પૂજનલાલ દાસ આવો. ચંદ્રકાંતભાઈ પોપટલાલ પધારજો. સભામાં હોય તો પધારજો. આ હતા આપણા માનવવંતા મોંઘેરા મહેમાનો. એને આપણે યાદ કર્યા છે. અત્યારે બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની લાલની જય. ઈષ્ટદેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ધામો ભગવાનના સાનિધ્યમાં બેસી સંતોનું પણ સાનિધ્ય પરમ ભગવદીય સોમાબાઈ એમને જે વ્યવહારોના કાર્ય કર્યા, આજથી વ્યવહારોના કાર્ય બંધ. હવે જે કઈ જીવન છે બાકી એ ભગવાનનું ભજન કરીને વિતાવવાનું, એનું નામ જીવન પરવા. મારા ભક્તો, જેને નિવૃત્ત ભગવાનના ધામમાં જવું હોય એના માટેનું આ કાર્ય છે જીવન પરવા. આખી જિંદગી સુધી વ્યવહારમાં કાર્ય કર્યા, વ્યવહારમાં ગયા, પણ માટે સોમાભાઈએ જે આ સંકલ્પ કર્યો, એમના પરિવારે સંકલ્પ કર્યો ને એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. કારણ કે જીવનમાંથી નિવૃત્તિ ઠેઠ સુધીમાં પોતાના શરીરમાં એટલો બધો સ્વાર્થ ભર્યો હોય છે કે એમાંથી માણસ બહાર નીકળી જ ન શકે. અને વ્યવહાર એટલા બધા વધી ગયા છે. કેવી દાડે ગરમી. જેને આવા સાધુ પુરુષો ફરતા હોય તો તમારા જીવન ધર્મ પરાયણ બનાવે. યુવાનોની અંદર સાહસ પૂરે. શૈશવ હોય કે રાષ્ટ્ર હોય એને કોઈ વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. જ્યાં શૈશવની સહજતા, યુવાનીનું સાહસ અને વૃદ્ધત્વની સમજણ એ આપે કોણ? બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે. આબુની અંદર સંસ્કારનું કેન્દ્ર. એ બધા હિન્દી ભાષી રાજસ્થાની પરિવારોની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ધર્મના શિક્ષણોની સાથે આ રાષ્ટ્રના શિક્ષણનું કામ આપવાનું કામ આવી સંસ્થાઓના સંતો કરી રહ્યા હોય ત્યારે વંદન કરવાનું મન થાય. ધન્ય હો આવા સંતોને. એ પરિવારને આમંત્રણ હશે એટલે નગારા તગારા વગાડી અને વાજતે ગાજતે એનો પ્રસંગ શોભાડવા જાય છે. પણ પલસાણા ગામને જાહેર આમંત્રણ કે આજે આપણા દિન છે ત્યારે વાલા ભક્તો અમારા સોમા દાદાના આમંત્રણને માન આપી. કારણ કે બહુ ટેન્શન હતું અમારા પૂજ્ય મહંત સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી યજ્ઞ પ્રકાશદાસ સ્વામીને કે પલસાણાનું કાર્યક્રમ આયોજન હાથમાં તો લેવાઈ ગયું છે પણ 2 તારીખ સેમ થઈ ગઈ છે. બે થવાનું હોય અહીંયા પલસાણાની અંદર. અમને એમ કે રાત્રે જ કથા હશે. સોમા દાદા કે ના, મારે તો વસંત પંચમી જ લેવી છે. તમારે આગા પાછા થવું હોય તો થાવ, પણ મારો કાર્યક્રમ આગો પાછો થશે નહીં. ત્યારે વાલા ભક્તજનો, આજે રવિવારનો દિવસ, વસંત પંચમીનો દિવસ અને અમારા સોમા દાદાનો ભાવ. અમારા શાસ્ત્રી સ્વામી કે તો 2 થી 3 સંતો આવશે કે ઈ મારે કાંઈ પાર્ષદ કિશોર ભગતને એકવાર જોરદાર દ્વાલિકાના ધ્વનિથી વધાવો. આજ બધાની સંસ્થાઓમાં બધાને આયોજનો હોય પણ એક સોમા દાદાનો સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે આટલા સંતો જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે અમારા આ સોમા દાદા અને અમારે જીતેન્દ્રભાઈના આ સમગ્ર પરિવારના આમંત્રણને માન આપી કેટલા ગામના આગેવાન હરિભક્તો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ઝડપથી મંચ ઉપર આહુત કરી લો, સંતોના આશીર્વાદ અપાવી દો અને દશરથભાઈ બળદેવભાઈ, રતિલાલભાઈ મંગળદાસ પધારજો. રતિલાલભાઈ મંગળદાસ, સંજયભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, અશોકભાઈ બેચરદાસ, કલ્પેશભાઈ રસિકભાઈ, ભૈલાલભાઈ ડાયાભાઈ, ભીખાભાઈ ભૂદરદાસ, મનુભાઈ નારણદાસ,
રવિભાઈ શંકરભાઈ, પ્રહલાદભાઈ અંબાલાલ, વિષ્ણુભાઈ પશાભાઈ, રમેશભાઈ મંગળદાસ, કનુભાઈ ડાયાભાઈ, સુરેશભાઈ આત્મરામદાસ, વિષ્ણુભાઈ બાબુભાઈ મંગળદાસ, રસિકભાઈ ડાયાભાઈ, કૈમાસભાઈ અમૃતભાઈ, વિષ્ણુભાઈ પ્રહલાદભાઈ, બાબુભાઈ શંકરભાઈ અને બાબુભાઈ મંગળદાસ. આટલા નામ મને આ પરિવારજનોએ આપ્યા હતા. વહાલા ભક્તજનો, ભગવાન કેવો કરુણાનો સાગર છે કે અમે બેની આશા રાખી હતી એના બદલે હવે 12 થઈ ગયા. બેના 12 કરનારી મારો ભગવાન છે. પૂજ્ય અમારે બિલિયા સ્વામિનારાયણ મંદિરેથી પૂજ્ય ચંદ્રપ્રકાશ સ્વામી અને પૂર્વ અમારે હિંમતનગર મંદિરના મહંત પૂજ્ય પીપી સ્વામી આપણી સભામાં ઉપસ્થિત થયા છે. અમારે સોમા કાકાને કહીશ કે સોમાભાઈ, બંને સંતોને અંતરના આશીર્વાદ લેવા માટે આપ ઉપસ્થિત થઈ બંને સંતોનું સ્વાગત પૂજન કરજો. પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી, પૂર્વ હિંમતનગર સીપી સ્વામી, આવો 2 મિનિટ. પૂજ્ય ચંદ્રપ્રકાશ સ્વામી, સીપી સ્વામી. કલોલ સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ અને જેમણે આખા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ખાતે એક યુનિવર્સિટી જે લાવ્યા છે એવા સદગુરુ શાસ્ત્રી સ્વામી પ્રેમ સ્વરૂપદાસજી સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત વડીલ એવા પૂજ્ય ગુરુપ્રસાદ સ્વામી, પૂજ્ય આનંદ સ્વામી, સભા સંચાલક પૂજ્ય ઉત્તમ સ્વામી, સભામાં ઉપસ્થિત ગોપાલ સ્વામી, પ્રેમ પ્રકાશ સ્વામી, ભક્તિનંદ. થોડું મોડું થયું છે. યજ્ઞ પ્રકાશ સ્વામી મને કે તમે ગમે એમ કરી 9 વાગે પહોંચી જજો, પણ કીધું હવે 9 વાગે પહોંચવું નથી, પણ 2-3 કાર્યક્રમ હતા, મોડું થયું. બસ આજના દિવસે ભગવાન જીવત પર્વ ઉજવે છે, પણ એમની તબિયત વિશેષ ને વિશેષ ભગવાન સારી રાખે અને ભગવાનનું સ્મરણ સદાયને માટે કરતા રહે. છેલ્લે એક વાત કે હવે અમુક ઉંમર થઈ જાય પછી અમારા પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી છે ને ઘણી વાર કહેતા હોય છે કે નારાયણ કરશે, બીજું કઈ નહીં કરો ચાલશે, બસ 5 માળા સવારમાં કે તમને જ્યારે ટાઈમ મળે એકાગ્રચિત થઈ, એકાગ્રચિત એમને ખાલી ફરતા ફરતા વાતો કરતા કરતા ગપ્પા મારતા મારતા એમ નહીં, પણ 5 માળા એવા એકાગ્ર ભાવ થઈને ભગવાનને કરશો તો ભગવાન કામ કરશે. સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો એટલો બધો પ્રભાવ અને પ્રતાપ છે કે એનો કોઈ વર્ણન કરી શકે એમ નથી. વિહારીલાલજી મહારાજે કહ્યું મેં બહુ મંત્રો સાંભળ્યા પણ સ્વામિનારાયણ મંત્ર જેવો આજ દિવસ સુધી કોઈ મહામંત્ર નથી. એટલે બસ આ મંત્રનો તમે જપ કરજો. આ મંત્રથી વીંછીનું ઝેર ઉતરી જાય, હાથનું ઝેર ઉતરી જાય, બધા જ પ્રકારના મનોરથો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પરિપૂર્ણ કરે. એટલા માટે બસ આ આટલું કરજો. તમે સોમભાઈને કહું છું કે આ 5 માળા રોજ તમે હવે ઉંમર થઈ ને ફેરવજો અને એ મજા કરજો. ભગવાન ખૂબ સુખી રાખે, આનંદ કરે. જય સ્વામિનારાયણ. મોરના ઈંડાને ચિતરવા પડે નહીં, એની કલા આપ મેળે પરખાઈ જાય. એમ આવા સંતોના મુખમાંથી જે આશીર્વાદ નીકળતા હોય તો સોમા દાદાનું જીવન છે એ આપણા માટે દીવા દાંડીનું કામ કરનાર છે. એના જીવનની અંદર એને પરમાત્મા ભગવાન પ્રત્યેનો જે અનુરાગ, પ્રેમ અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો જે ઉત્સાહ છે, આ પલસાણા મંદિરની અંદર વર્ષો સુધી એને કોઠારી પદ નિભાવ્યું છે અને એની આ સાથોસાથ એના પુત્રોની અંદર એ સંસ્કારોનો વારસો આપ્યો છે. આ બહુ મોટી વાત છે. આપણા મંદિર ઉપર જે માણકીના અસવાર ભગવાન માણીગર સહજાનંદ સ્વામી બેઠા છે ને, એ અમારા સોમા દાદાના સંકલ્પથી અમારા જીતેન્દ્ર કુમારે આ મૂર્તિઓ સરસ મજાની માણકી ઉપર પધરાવી છે. ત્યારે આવો સુંદર જ્યારે અવસર આપણને સોમા દાદાએ એનો સમગ્ર પરિવાર આપણને આપી રહ્યા છે, ત્યારે બીજાના આશીર્વાદ તમામ સંતોએ આપ્યા છે. ત્યારે છેલ્લે મેં કીધું કે પાઘડીનો છેલ્લો આંટો અમારા પૂજ્ય ગુરુપ્રસાદ સ્વામી એને સ્ટાર્ટઅપ કરે અને અમે વચ્ચે વચ્ચે બધા આટા આડાવડા થાય તો ટેન્શન નહીં.
અને છેલ્લો આંટો જો પાઘડીનો બંધ બેસતો થઈ જાય ને તો આખી પાઘડીની શોભા 4 ગણી વધી જાય. એમ અમારા ગુરુપ્રસાદ સ્વામી સ્ટાર્ટ કરે અને અમારા પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી છેલ્લે આશીર્વાદ દે, બંધ બેસતી થઈ જાય. આવી શુભ ભાવના વ્યક્ત કરતા પૂજ્ય ગુરુ સ્વામી વિશ્વની દ્રષ્ટાંત હોય તો શ્રી સ્વામિનારાયણ વિશ્વ મંગલ ગુરુકુલનું સ્થાપના કરી અને આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને સ્વામિનારાયણ યુનિવર્સિટીનું ટાઇટલ આપનાર જો કોઈ હોય તો આ પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામી છે. તો એમના ચરણોમાં વિનંતી કરું કે સ્વામી તમામ સભાસદોને આપના અંતરના આશીર્વાદ આપો. સ્વામીના આશીર્વાદ બાદ સંતોને અંતરની ભાવના છે કે અમારે સોમા દાદાને એના જીવન પર્વ નિમિત્તે એમને એમના ધર્મપત્ની એમના પુત્રોનો જે સંકલ્પ છે એ આપણે સાકાર કરીશું. પણ અત્યારે નીરવ શાંતિની અંદર પૂજ્ય સદગુરુ સ્વામી પ્રેમ સ્વરૂપ या दुस्तज्य मारे पठन्ते स्वाभेतु मुकुन्दस्दविं रुभिर्निति यन्नाम धैर्यश्रवणानुकीर्तनात् यस्मरणात् प्रणात् दटिकचित् स्वादोऽपि सद्य श्रवणाय कथं पुनस्ते भगवानનું દર્શન. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી હરિ મંચસ્થ અમારા ખાસ સ્નેહી મિત્ર ગુરુ સ્વામી આનંદ સ્વામી, અમારા ઉત્તમ સ્વામી, અમે બધા ભુજમાં સાથે રહેલા અને ગુજરાતનો વિકાસ કરવા માટે આ બાજુ આવ્યા. પ્રકાશ સ્વામી, પ્રેમ સ્વામી, અમારા સંત મંડળમાં સત્ય સ્વામી, નિત્ય સ્વરૂપ, કપર્તિનારાયણ સ્વામી, કરુણા સ્વામી, અહીં જેના પર્વ નિમિત્તે આ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છીએ એ મારા સોમા દાદા અને મધુબાનને એક જોરદાર તાળીઓથી વધાવો. આવું નહીં, જોરદાર તાળી લગાવો. ભાઈ સાહેબ, હું કોટાનકોટી ધન્યવાદ આપું અમારી આ બહેનોએ. હું આજથી 35 વર્ષ પહેલા આવ્યો હતો ત્યારે બહેનોનો સત્સંગ હતો અને આજે બી બહેનો એમ ખૂબ આ સત્સંગને વધાવે છે. ખૂબ બહેનોને કાર્યથી વધાવો કે તમે જે સત્સંગને જાળવી રાખ્યો છે એ કાર્ય જાળવી રાખજો. સોમા દાદાનું કુટુંબ પરિવાર આ બેચરદાસના અમારા અશોકભાઈ અહીંયા બેઠા છે અને આ ભાઈ બાપાનો વારસો જાળવજો. પાછા ક્યાં ગયો ભાઈ? બાપાનો વારસો જાળવજો. સવારે 3:30 વાગે સોમા કાકાને બેચર કાકા સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં હાજરી આપે ને આપે. આ મારા ધન્ય પુરુષને ધન્યવાદ છે. અને અમારે મોટી ખોટ પડી શેની જાણવાનું? મારા બેચરદા અને સોમા કાકા કાયમી રસોડું સંભાળતા હતા. કલોલનું રસોડું હોય ત્યારે આ બે મૂર્ધન્ય પુરુષો સંભાળતા હતા. અને બેચર કાકા ધામમાં ગયા પછી અમારા સોમા કાકા થાક્યા એટલે મૂલ્ય પડતું કે હવે ભાઈ અશોકભાઈને છે સંભાળે. અશોકભાઈ જીતેન્દ્રને કહું પાછું બાપનો વારસો જાળવી રાખવાનો, અમારે સંભાળી રાખવાનું પાછું જરૂરી છે. ભૈયા સત્સંગમાં આવા પુરુષો છે ત્યારે મંદિરો ચાલે છે. કોઈક મંદિરને ચલાવનારું હોવું જોઈએ ત્યારે ચાલે છે. આ બધા સંતાનો મારે જોડે ભણેલા છે અને હિમાંશુ તો રાત્રે દિવસ અમારે જોડે રહેલો એવો ગુણિયાલ છોકરો. કોઈ પણ કામ કરવું હોય ડેનિશ થોડો ભણીને જતો પણ હિમાંશુ તો ત્યાં જ બેઠો રહેતો, નાનું મોટું કામ કર્યા કરે. તો આ બંને દીકરાઓને ધન્યવાદ આપીએ કે સત્સંગમાં જ ઉછર્યા અને સત્સંગમાં મોટું કામ કર્યું. મધુબેનને કોટાનકોટી ધન્યવાદ આપી કે બાળકોમાં આ સંસ્કારો રેડવ્યા. બાળકોમાં સંસ્કારો ન હોય તો તમે શું કરી શકો? તો છોકરાઓ અત્યારે ભાઈ મોટામાં મોટી ચિંતા સંતાનોની છે ને ભાઈ? અમેરિકામાં મંદિરો ઘણા બધા થાય છે. મારા શ્રી આચાર્ય મારા શ્રીએ બહુ મોટું મહત્વનું કૃષ્ણેન્દ્ર પ્રસાદજી, ચંદ્ર પ્રસાદજી મહારાજે કહ્યું, રાજેન્દ્ર પ્રસાદજી મોટું કામ અમેરિકામાં કર્યું. જ્યારે અમે એક ફેરા જતા હતા, હું લગભગ અત્યારે 30, 35, 40 વર્ષથી અમેરિકામાં એપ્રિલ મે માં ત્યાં હોઉં છું, ત્યારે લોકો એમ કહેતા કે બાપજી મંદિર નથી તો ક્યાંક જવું પડે, મંદિર નથી તો મહાદેવ જાય, ગમે તે જાય. છોકરાના સંસ્કારોનું શું થાય? આ તો દારૂ પીતા થઈ જાય. આ દેશમાં તો દારૂ અને માંસનો જુગાર મુખ્ય. મોટા આચાર્ય મહારાજ શ્રીને કોટાનકોટી ધન્યવાદ આપી તમે તાળીઓથી વધારો કે આ મહાપુરુષે 40 મંદિરો રચના કરી હતી. 40 મંદિરોમાં દેવને પધરાવ્યા અને લોકોને ઘેરી લીધા સાથે. નહીં તો શું થયું હતી ભગવાન જાણે.
આ મંદિરોની રચના બહુ સરસ થાય છે. મને બહુ આનંદ થાય છે કે જેટલા મંદિરો અમેરિકામાં થશે એટલા હરિભક્તો જળવાશે. બાકી તમે જાણો છો ત્યાંની પોઝિશન, તમે અમેરિકામાં છોકરા મૂકો છો. એક દીકરી 22 વર્ષની મારે એક શિબિર ચાલતી હતી. ત્યારે શિબિરના છેલ્લે અંતે પોતાનો અભિપ્રાય આપે ને કે તમે મારો પોતાનો અભિપ્રાય આપો. ત્યારે દીકરી ઊભી થઈને ખીજાણી કે અભિપ્રાય લેવા બેઠા. સાધુને પૈસા લઈ જવાના છે. શું બોલી? સાધુને પૈસા લઈ જવાના છે. અમારા મા બાપને સારું શિક્ષણ જોઈએ છીએ, પણ કોઈને ખબર છે કે અમે શું ખાઈએ છીએ ને શું પીએ છીએ? કોઈને ખબર છે? હું દાળ બાફીને મહિનો દિવસ લઈ જાઉં, મહિનો દિવસ દાળ બાફીને ખાઉં, એ મારું શરીર કેવું રહે? અરે અહીં જરૂરી છે શિક્ષણની. અહીં શિક્ષણનું કોઈ કાર્ય કરી બતાવો. કોઈ કોલેજ લગે તેમ હોસ્ટેલ બનાવી આપો, અમે ત્યાં શાંતિથી રહીએ અને રોટલા ભાતથી ખાણું ખાઈ શકીએ. બહુ મહત્વની જરૂર હતી. અને આ વાત હું ઘણા વર્ષોથી સાંભળતો આવતો હતો કે ભાઈ જરૂર છે અમારા વિદ્યાર્થીઓ દીકરી દીકરાઓને માત્ર પૈસા કમાવાથી આગળ નહીં આવે. દરેક સંતાનોની ચિંતા મા બાપને છે, તમારી પછીની પેઢી શું. અને હું વર્ષોથી સાંભળતો આવું છું કે અમારા પછીની પેઢી શું. ત્યારે મને 25-50 જણા ભેગા થઈને કહ્યું કે મંદિરો તો થાય છે, સારી વસ્તુ છે, કંઈક શિક્ષણનું બનાવો, શિક્ષણની કઈ સંસ્થાઓ ઊભી કરો. અને આપણે અત્યારે શિકાગોની વચ્ચે જગ્યા લીધી છે, 22 વીઘા જગ્યા લીધી છે. અને થોડા જ સમયમાં ત્યાં આપણે આપણા છોકરાઓને સંઘરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મને ખબર છે કે મારી સ્કૂલમાં એટલા બધા નહીં આવી શકે. કેમ? તો કે સરકાર ફ્રી ભણાવે છે, હું ફ્રી ન ભણાવી શકું. મૂલ્યાંકન કે લીધા વગર ભણાવી ન શકાય છે, કારણ કે શિક્ષકોના પગાર ચૂકવવાના. પણ હું છતાંય મારી હિંમત છે કે આ દેરીમાં જાય છે, વડીલો જાય છે ને, ભજન ભક્તિ કરે છે, ભક્તિ થાય. સુખ તમે ઘણી નીચા આઈના કરતા લોકો સારું ભજન કરે. એટલું સુંદર શનિ રવિ ભજન કરે છે, પોતાના છોકરાને લઈ જાય, બધું કરે છે. પણ જળવાઈ કેમ ના રહે? તો કે નથી જળવાય તો છોકરા બધા બહાર રમતા હોય. છોકરા તો બહાર રમે ને સંસ્કાર એને ગમે નહીં. અત્યારની કથા વાર્તા નાના છોકરાને ગમે નહીં, પણ એને ઘરથુથીમાં નાખવા માટે જ કરીએ. આ લગભગ તમે માનો આ તમારા એ પલસાણાના છોકરા આપણે સંસ્થામાં ભણ્યા છે, મોસ્ટ ઓફ ભણ્યા છે. અહીંયા કને બોલો, ભણ્યા છે કે નહીં? કેમ ભણ્યા? 4 વિદ્યાર્થીઓ ખાલી પલસાણામાં આપણે ત્યાં સંસ્થામાં રહે છે. 1500 છોકરાને ખાવા પીવાનું પૂરું પાડીએ છીએ. અને એટલું જ નહીં, જે જમવાનું મળી જાય. કેટલીક વાર આને કહી દીધું, કોઈ પણ આજુબાજુની વસ્તુ આવે, વડીલો આવે, એને ઘરે રસોઈ બનાવવાની સુવિધા ન હોય તો આ સુવિધા થવી જરૂરી છે. નવું એક આયોજન કરીએ છીએ કે જે લોકો વડીલો અમેરિકા રહે છે અથવા તો અહીંયા રહે છે, એને 15 દિવસ અહીંયા આવવું હોય, મહિનો દિવસ અહીંયા આવવું હોય, અથવા તો એના અહીં જે રહે છે વડીલો, એના છોકરા જે વિદેશમાં રહેતા હોય, એને જમવા કરવાની વ્યવસ્થા ન હોય તો એના માટે એક નવું ભવન બનાવી, એક સરસ મજાની આદ્યતન હોસ્ટેલ બનાવી, હોસ્પિટલ બનાવીએ છીએ, જ્યાં નર્સિંગની સુવિધા મળી રહે. અને જ્યાં ગેસ્ટ હાઉસ એવું બનાવે, નર્સિંગની સુવિધા મળી રહે, જમવાની સુવિધા મળી રહે. એને 15 દિવસ રહેવું તો 15 દિવસ રોકાય, મહિનો દિવસ રોકાય, કે કાયમી રોકાવું તો કાયમી રહે. એવી એક સંસ્થા ઊભી કરી રહ્યા છીએ. અમે અત્યારે અમેરિકામાં ગયો ત્યારે અમેરિકામાં દિવ્યંગભાઈ તમારા અહીંયાના જ બરાબર ભાઈના શું નામ? આપણે દૂધવાળાના અત્યારે એ ત્યાં છે. શું નામ છે આપણું? ભૈલાલભાઈ નો છોકરો કહે છે કે હું તમારો વિદ્યાર્થી છું સ્વામી. મને ધ્યાન છે ને ભૈયા. મને કે પહેલા મને એમ થયું કે તમારી સાથે વાત કેમ કરું એમ. મેં કીધું હું કોઈ રાજાનો દીકરો દેખાઉં તને? કીધું તો કે ના એમ નહીં, તમે જ્યારે આવતા નાનપુરાથી ત્યારે અમે તમારી પાસે ડરતા કે સ્વામી પાસે જઈને સ્વામી બોલશે કઈ કે તું બોલ તારે શું. મને કે બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો, હું બહુ ખૂબ કમાયો છું અહીંયા. મારી 55 સ્ટોર છે અત્યારે અહીંયા. મારે ભગવાનની લીલા લે છે, ઘણા કસીનાઓ ચાલે છે. આપને જે મદદની જરૂર પડે તે મદદ કરીશ. પણ તમે અહીંયા કને આવી સ્કૂલ બનાવો, અહીંયા હવે કોલેજ બનાવો. હજી અમારા સંતાનો હજી પાછળ આવે છે ત્યાર થનારા. તો આ જરૂરી ચીજ છે અને આપણે બધા સાથે રહીએ છીએ. સોમા દાદાને હું ધન્યવાદ આપું, બેતર કાકાને ધન્યવાદ આપું કે આ મંદિરને સારી રીતે સંભાળી. અને જુઓ, જીતેન્દ્રભાઈ હોય, અશોકભાઈ હોય કે તમને પડતું હોય, મારે તમારું ઘણીવાર કામ પડતું એકલા બેઠા ઉઠતા હોય સાથે મળીને, બરાબર. પણ આ એક અવશ્યનું કામ છે. કયું કામ? મા બાપને રાજી કરવા. કરોડો કમાયા, લાખ નથી પણ રાખ છે. શું છે? કરોડો કમાયા તો શું, લાખ નથી પણ રાખ છે, જે મા બાપને સાંભળી ના શક્યા. અને એટલા જ માટે કેટલી મોટી કથાઓ ચાલે છે. પંઢરપુરની પંઢરીનાથની કથા કેટલી મોટી છે કે જાત્રાએ જતો હતો માણસ, અને જાત્રાએ જતા તેને ગંગાજીએ દર્શન આપીને કહ્યું કે એને પાછો વાર. કેમ? તો કે મા બાપની સેવા કરતો નથી ને ગંગાજીમાં સ્નાન કરે.
ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને મને અપવિત્ર કરશે. મા બાપની જે સેવા ન કરે, સ્વામી બ્રહ્માનંદ કાશી કેદાર કે દ્વારી કા દોરે પણ જુગની જુગતી ના જાણે રે, ફેરા ફરીને પાછો ઘરનો રે ઘરમાં ધોધો જોડાનો જેમ ઘાણી રે. કાશી સુધી જઈએ, દ્વારકા સુધી જઈએ, ત્યાંથી તીર્થ સ્નાન કરીએ, ગામના તીર્થ કયા? મા બાપ છે ત્યારે તમે છો, મા બાપ નથી ત્યારે તમે શું? માને બાપ એને બાઈક ઉપર બેઠા હોય, છોકરાને ખોળામાં લઈ બેસતા હોય, છોકરું હસતું ખોળામાં બેસે છે ને, એને ભય છે કે મને ફેંકી દેશે એવો ભય છે? ભય છે કે ફેંકી દેશે એવો ભય છે? એને ભય નથી. તો તમારા મા બાપને અત્યારે તમારા થકી ભય ન હોવો જોઈએ. તમારો મા બાપ ગમે તે તમે 80 તમે 40 વર્ષના થાઓ ને મા બાપ 60-70 વર્ષના હોય, તમને તુકારે બોલાવે. સોમા કાકા બિચારા આજ કર્યું છે કે બેતર કાકાએ આજ કર્યું છે, પાછળની ભાઈ પેઢી ભલે દેશ વિદેશમાં ગઈ પણ એની સેવા કરી લેવી, ભગવાનની સેવા. પહેલા મહારાજે શિક્ષાપત્રી લખતા, શિક્ષાપત્રીના 39મા શ્લોકમાં આજે વસંત પંચમીનો દિવસ છે. આજે સોમા કાકા હું તો રાજસ્થાન હતો કાલે, મને પ્રોગ્રામની ખબર નહીં. રાજસ્થાનથી મને ફોન આવ્યો, મને કે સોમા કાકા કે સ્વામી આવ્યા છીએ તો આપને આમંત્રણ આપવા માટે. શેનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે? મને કે જીવનચર્યાનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો. મેં કહ્યું સોમા કાકા પોચું કાઠું છે કીધું, રાજસ્થાનમાં કીધું પ્રોગ્રામ બાકી છે. પછી મને એમ થયું કે આખી જિંદગી સેવા કરી છે આ માણસ, આખી જિંદગી માણસે ગુરુકુળની સેવા કરી છે, ઠાકોરજીની સેવા કરી છે, તો એક દિવસ આપો આપણે આવશ્યક હોય છે. એટલે મેં તરત જ કીધું મારા પ્રોગ્રામ બંધ રાખી હું આવી જાઉં છું. પછી આવ્યા પછી વસંત પંચમીનો પ્રોગ્રામ, એટલે વસંત પંચમી અમે શિક્ષાપત્રીની ઉજવણી કરતા હોય છે, કાયમી કરતા હોય છે. સંતોને કીધું આજે વહેલા જાગી જજો, વહેલા જાગીને કલાક 1.5 કલાક જેવું શિક્ષાપત્રી પૂજન લાગે એટલે સવારે શિક્ષાપત્રી પૂજન કર્યું. અને આજે વસંત પંચમીનો આનંદનો દિવસ. વસંત પંચમી એટલે વસંત ઉજવવાનો દિવસ છે. તો વસંત માતા પિતાના દિવસ જીવનમાં વસંત કાયમી રહેવી જોઈએ ભાઈ પલસાણાના હરિભક્તો. અને પલસાણાના હરિભક્તો જેટલા મા બાપ છે તેટલા હાથ ઊંચા કરો, જેટલા ઘરે મમ્મી પપ્પા છે ત્યાં એક દિવસ અમે અહીંયા આવતા હતા ત્યારે 5 કિલો અનાજ લોકો લખાવતા હતા ધર્માદામાં. હું ધર્માદામાં એક ચિઠ્ઠી લઈને આવ્યો તો એક ફેરા વર્ષો પહેલા આપણે ધર્માદા ચિઠ્ઠીમાં 5 કિલો અનાજ 10 કિલો અનાજ લખાવતા હતા. અને ત્યારે એકે માણસ અમેરિકા નતો, અમેરિકા કોઈ જોયું નતું. અને આજે મહારાજની કૃપા થઈ 42 સમાજનો પટેલીઓ એવો આગળ તૈયાર થયો, એવો આગળ ભલભલાને ભૂકા કાઢી નાખે એવો તૈયાર થયો. અમે પંચાલ લેતે જતના હોશિયારમાં હોશિયાર તમે હો. અમે હતા, અમે વાણિયા કરતો હોશિયાર હતા, અત્યારે વાણિયા હોશિયાર થયા પણ અત્યારે પટેલીઓ હોશિયાર થયો છે. કેમ? 100 વાણિયાને મારે એવો પટેલીઓ તૈયાર થયો કે 100 વાણિયાને મારે એવો પટેલીઓ તૈયાર થયો અત્યારે. અરે તમે જાઓ તો ખરા અમેરિકામાં, ચારે બાજુ ફરો. એક વાર મારી પાસે 74 નો પટેલીઓ ફરતો હતો, 74 નો. તે કોઈ મોટો કોઈ મોટલ જોઈએ ને, મહેણીઓ જોઈએ. એટલે મહેણીઓ એટલે મને કે મહેસાણાનો જ હોય કોઈ. આ મોટી મોટલ કોઈની તાકાત નથી કે કરી શકે, એ મહેસાણાનો પટેલ જ કરી શકે. મોટા સ્ટોરો એ જ ખોલી શકે, બીજા ના ખોલી શકે. અને એક દિવસ ધ્યાન રાખજો, એની મિનિસ્ટ્રીમાં 10 વર્ષ પછી આપણો પટેલીઓ બેઠો હશે, 42 નો બેઠો હશે. આ લખી રાખજો તમ તારે. હમણાં એક ભાઈ ઉભો રહ્યો હતો, એટલે મેં કીધું નહીં ફાવે. ના હું ફાવું કે 42 નો છું, 41 નો છું, ફાવું કેમ નહીં કે? મેં ઉભો રહ્યો, જીતી ગયો મારો સીધું. હા આવું કેમ નહીં કે? આપણે શું કઈ અહીંયા ભણ્યા છીએ? ભણ્યા તો અહીંયા છીએ ને આપણે, આપણું સંસ્કૃતિ આપણી ભારતીય છે, ભણ્યા અહીંયા છીએ તો આપણે એને હંફાવી એવા છીએ. અંગ્રેજોને સામે ઉભો રહ્યો, બોલો અમેરિકન સામે જીત્યો યાર. આપણા પટેલીઓ છે. અને જેટલા વટથી તમે જીવો છો દેશમાં ને વિદેશમાં, જેટલા પાવરથી જીવો છો એવા ધર્મમાં જીવજો પાછા. ધર્મને છોડીને નહીં. આપણે અહીંયા રામ મળ્યા, કૃષ્ણ મળ્યા, સ્વામિનારાયણ મળ્યા, શિવજી મળ્યા, એના બળે આગળ છીએ આપણે. કેના બળે આગળ છીએ? ભગવાનના બળે આગળ છીએ. આપણે કોઈ પીર ફકીરના માર્ગમાંથી આગળ નથી, એનાથી આગળ છીએ. આ પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા છે. આ એક રગરગમાં રમી રહ્યું છે. મહારાજની છે સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ દેશમાં ફર્યા છે, આ વિચરણ કર્યું છે, એક ગામોમાં ફર્યા છે. અને એ હરિજન સ્વામી જેવા તમને મંદિર આપી ગયા છે. આ મંદિર આપ્યું છે ને, આવું તે વર્ષો પહેલા આવું સુંદર મંદિર આપ્યું છે. બીજું વધારે તો હું નહીં કહેતો, ભક્તજનો પ્રાર્થના એક જ છે. મારા પલસાણા ગામ મારું છે. મને કોઈ પલસાણાના જ કહે છે બધા. ક્યાં ગુરુકુળ ક્યાં? તો કે પલસાણા. ગુરુકુળ સહિતમાં છે તો લોકો પલસાણામાં જ બોલે કે ક્યાં છે? તો કે પલસાણાના કોર્નર ઉપર.
તો પલસાણાના છો એ નાતે તમે અમારા છો, અમે તમારા છીએ, અને તમે મદદ પણ કરી છે. તમે મદદ નહીં, પલસાણા વાળાએ ધામધૂમથી મદદ કરી છે. કોઈ દિવસ પલસાણા વાળો પાછું વાળીને જોયું નથી ગુરુકુળમાં. એવા લોકો હતા, બેતર કાકા હતા, અહીંયા કને બેતર પટેલ હતા. એ તો બિચારા, તમારા શું નામ ભૂલાઈ ગયું, અહીંયા હું કાકાને મળવા આવ્યો હતો, કાંતિ કાકા. કાંતિ કાકા દેહ છોડે નહીં. તે કાંતિ કાકાની ઉંમર વધારે થઈ ગયેલી, દેહ છોડે નહીં. કોઈને કોઈ બીને લઈને કાંતિ કાકા ઘેર ખેતી છે હું ધારું તો એ છે કે ધામમાં ગયા? ધામમાં ગયા. કાંતિ કાકાના ઘેરથી ધામમાં ગયા છે ને? તો કાંતિ કાકાની આવે અને કાંઈક નિમિત્ત લઈને આવે, સ્વામી મારે ગોદાન કરવું છે, તમારે અમે આ કરવું છે, તે કરવું છે. હવે કાયમી આપણી જોડે બેસે ઉઠે અને હું ગયો તો બહાર ગયો તો, અને કાંતિ કાકાને દેહ છોડવાનો સમય. એટલે કાંતિ કાકા એને છોકરાને કહ્યું કે તું ગમે તેમ પ્રેમ સ્વરૂપને બોલાવી લાવ, મારે હવે જવાની તૈયારી છે. પ્રેમ સ્વરૂપ, હું મારે અઠવાડિયું આવતો, હું તારા નાળપુરામાં રહેતો હતો, હું આવ્યો એટલે પછી બેઠો. કાકા જય સ્વામિનારાયણ. તો જય સ્વામિનારાયણ, તમારી રાહ જોતો હતો સ્વામી. મેં કીધું કેમ કાકા? મને કે રાહ જોવાનું કારણ તો કે તમારા મારે 2500 રૂપિયા ગાયના બાકી રહી જતા હતા, અને હું મરી જાઉં ને મારા ગાયના 2500 રૂપિયા બાકી રહી જાય તો મારું દેવું રહી જાય ને સામે. મેં કીધું હા દાદા વાંધો નહીં. પછી મેં કીધું લો તારા દાદા આરતી કરીએ ઠાકોરજીની. આરતી કરીને મેં કીધું તમારું દેવું ચૂકતા થઈ ગયું દાદા, તો હવે ચિંતા ના કરતા. તો હવે ચિંતા નહીં કરું. હું હજી ગામને પાદરે ગયો ને કાકાએ દેહ છોડી દીધો. ગામને પાદરે ગયો ને ત્યાં છોડી દીધો. ત્યાંથી ફોન આવ્યો તો દાદા ધામમાં ગયા. બધું તો સસ્તા હતા, સસ્તાની પર રાહ જોતા હતા. આવા કેટલાય કુટુંબો તમારા હતા કે દોડીને ગુરુકુળની સાથે હિતા હતા, અને ગુરુકુળમાં કોઈને સ્વાર્થ નથી. એટલું ધ્યાન રાખજો. ગુરુકુળ કોઈની સાથે આજ સુધી મેં કોઈની પાસે રૂપિયો માંગ્યો નથી, હું કોઈને માંગીશ નહીં. તમે મારી પાસે ધર્માદા માટે આવો તો હું કહું કે આ પંચવટીનું મંદિર છે, કાલુપુર મંદિર છે. કોઈ રસોઈ આપવા માટે આવો તો સ્પષ્ટ શબ્દ કહી દો, આ ઠાકોરજીની પુણ્ય કે આપણે તો ગુરુકુળ ચલાવીએ છીએ અને આપણી આજીવિકા છે. મોટા મંદિરોમાં દાન ધર્માદો કરાય, મને એમાં અપેક્ષા નથી. હું જાહેરમાં જ કહું છું, તમારા છોકરા મારી પાસે ભણે છે એની હું ફી લઉં છું, અને એ ફી પણ હું સરકાર માન્ય જ લઉં છું. હું કઈ વધારે ફી લેતો નથી. સરકારે નક્કી કરી છે, અહીંયા આપણે કેદીથી શરૂ થાય છે, જાણો છો ને તમે? કેદીથી શરૂ થાય છે ને મેડિકલના કોર્સ પૂરા કરીએ છીએ આપણે. પણ સરકારે કોઈકની 25,000 નક્કી કરી છે, અને કોઈની 15 કરોડ નક્કી, 15 લાખ નક્કી કરી છે, અને 20 લાખ નક્કી કરી છે. એ સરકારના ધારા ધોરણ પ્રમાણે જ ફી લેવાય છે. અને ભગવાનની મોટી દયા, મને કઈ તકલીફ નથી, પણ હું છતાંય એક સભામાં જાઉં છું. છોકરાને બધી કોલેજોમાં જઉં, અઠવાડિયામાં એક વાર જઉં અને સત્સંગ કરાવું કે 42-41 મારો સમાજ છે, અને એને છોડી દઈશ. અમે રોટલા એનેથી ખાધા છે, અને એનાથી અમને મોટા થયા છે. આ સંસ્થાનો મોટો ફાળો છે એનો, અને એને આપણે છોડી દઈએ તો કેમ ચાલે? એટલે આ સત્સંગમાં રહીએ છીએ. આજે સોમા દાદાના પર્વ નિમિત્તે દાદા સ્વામીએ કીધું ને કે સોમા દાદાને કે 5 માળા વધારે મારું ઉત્તમ સ્વામીએ કહ્યું, પણ સોમા દાદા 24 કલાક આજ છૂટે છે. સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજું કઈ કરતા જ નથી. સોમા દાદાને કોઈ કામ નિવૃત્તિની આજ નહીં, શિવ કાકાએ ક્યારની નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે, કોઈ કામમાં નહીં. જીતેન્દ્રને જે કરવું એ કરે ને. અત્યારે તો છોકરા અમારા 2 તૈયાર થઈ ગયા, હેમંત 2 તૈયાર થઈ, બહુ પુણ્યાળ છોકરા છે. બંને છોકરા બહુ સારા છે એવા. અને હું મધુબેનને ધન્યવાદ આપું છું કે એને સાથે રહી અને આ સંસ્કારો નાખ્યા છે, પૂર્યા છે. એના હિતેન્દ્રનગરનું નામ તો મને ખબર નથી, પણ જે છે અમારા મધુબેનને આપણે જાણતા હોય, પહેલેથી નામ સાંભળતા હોય સોમા કાકાને કારણે. તો બહુ સારું કામ કરી રહ્યા છો. આ બહેનો આવી છો, તે બહેનો બધી પણ આજે આ બધું બેનને આશીર્વાદ આપજો, અને તમે પણ આ જીવન શીખજો કે ક્યારે મા બાપ બેઠા હોય ત્યારે એની જીવનચર્યા કરી લેવી. મા બાપ બેઠા હોય ને, એના વડીલો બેઠા હોય, એની હાજરીમાં બધું કામ કરી લેવું, પૂરું કરી લેવું. એને રાજી થાય ને. અને એ કર્યા પછી તો ભગવાનના ધામમાં ગયા પછી આપણે શું કરીશું નથી કરતું, કોને ખબર પડે? આપણે હયાતીમાં કામ કરી લેવું. આજે ભગવાનની કૃપા છે, એટલા સંતો આવ્યા. હવે તમારો સમય થયો છે જમવાનો. કેટલા છે સ્વામી? ઉત્તમ સ્વામી ક્યાં ગયા? બરોબર, સારું. ઉત્તમ સ્વામી અમારા ગુણિયાળ સંચય માનતરી સંભાળે છે. આ જગન્નાથપુર સ્વામી બહાર ગયા છે, તેને હવેદીમાં સ્વામીએ સંભાળે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. અમારા ગુરુ પ્રસાદ બહુ સ્નેહી છે. આનંદ સ્વામી બધા સત્સંગમાં અમે રાત્રે જો ભેગા બેસતા હોઈએ છીએ એકબીજાના કામ પ્રસંગે, અને મહારાજની કૃપા હોય તો આ થાય. મેં ઉત્તમ સ્વામીને કહ્યું, ઉત્તમ સ્વામી મેં તો આ ઉત્સવ તો કર્યો,
પણ મારે કીધું સોમા કાકાનું ને મધુબેનનું સન્માન કરવાનું છે આપણે. કેમ તો કે એને જે પર્વ રાખ્યો છે એ પર્વને આપણે ધન્યવાદ આપી. તમે બધા આશીર્વાદ આપો, મારા સંતો પણ આશીર્વાદ આપે. અને ખૂબ સોમા કાકા એનું વચમાં તબિયત થોડી વધારે લાગે એને કરકરીને કહ્યું મને કે મારી મુસીબત છે, અમારું દેવું ભરાતું નથી, મેં મકાન લીધું છે. મેં એને ઉભે ચેક લખીને 3.5 લાખ રૂપિયા આપી દીધું. મેં લઈ જા લઈ જા સુખી થા કીધું. આપણે પૈસા કમાઈ છે ને માટે મેં સંતોને કહ્યું સંતો પૈસાને લેવાનો ટાઈમ નથી, સંત પૈસા આપવાનો ટાઈમ છે. કોઈ જગ્યાએ ધર્માદા કરો, અનાથનો વિદ્યાર્થી જુઓ, વિધવાનો વિદ્યાર્થી જુઓ, કોઈ છેડા પહોંચતા ન હોય. અને તમને પણ કહું કે તમારે આ જરૂરી છે, તમારે જરૂર છે. આવાના લોકોની મદદ તમારે કરવી જોઈએ. કારણ કે આપણે સુખી થયા પણ હજી ઘણી જ્ઞાતિ એવી છે કે દુઃખમાં વર્તે છે. એને વિધવાને અનાથને બિચારાને જો તમને આ હોસ્પિટલ સંભાળે છે 20-25 છોકરાઓ છે, એ બધા આદિવાસીના છોકરા છે. 1 રૂપિયો ભર્યો નથી, અહીંયા ખાધું પીધું મોજ કરી, પણ પરિણામ એ આવ્યું આખી હોસ્પિટલનો સારો પગાર આપું છું બધાને. આખી હોસ્પિટલ સંભાળે છે ને. તો તમે કરેલું નિષ્ફળ નહીં જાય, કરેલું નિષ્ફળ નહીં જાય. એક રબારીનો છોકરો છે, આખી હોસ્પિટલનો મેન ઇન્ચાર્જ છે નર્સિંગનો. એના બાપા મરવા પડેલા. એપલવાળાએ કીધું કે 2 કલાકનો ગ્રાહક છે, અને ત્યાં સિમ્સવાળાએ કીધું કે 2 કલાકથી વધારે જીવી ન શકે. ત્યારે મેં રવિ ખેતરને કીધું 2 કલાકમાં જવાનો છે જવાનો, અત્યારે જીવે છે એને ઊભો કરવાનો પ્રયત્ન કરો ને. તો કે 5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કોણ ભરશે? સંસ્થા ભરશે. મારે ઓપરેશન ચાલુ કર. અને ઓપરેશન ચાલુ કર્યું. અત્યારે એ માણસ ઘોડાની જેમ દોડે છે, અને છોકરો હોસ્પિટલમાં શોધતો ગયો. આ છોકરો મારો હોસ્પિટલમાં, તમે જે તમે કરો. અને પગાર સારો આપે છે એવું નહીં. આપણે કોઈ હું હંમેશા માટે કહું 50 વર્ષ સુધી કોઈનું લોહી ના ચૂસતા ભલા થઈને. જે કર્મચારીઓ રાખો છે ને પૂરાનું ઘર ચાલે એવું રાખજો. અહીં અમારા 10 લાખથી ચાલુ થાય છે, 20-10 લાખ લે છે અમારે ત્યાંથી. 10 લાખથી ચાલુ થઈને 25,000 સુધીના છોકરા કામ કરે છે. પણ કોઈને અન્યાય ન કરો. તમને પણ કહું, તમે 41-42 ના છો તો તમને પણ કહું છું કે કોઈનું શોષણ ન કરતા. દેશમાં કે વિદેશમાં જેની આજીવિકા પ્રમાણે આજીવિકા માનવ ધર્મ હાથવો. તે કૌશિક પ્રસાદજી મહારાજ વારઘડી કહે છે કે માનવ બન્યા તો દુનિયા બની ગઈ, માનવ ન બન્યા તો પૈસા બન્યા તો શું બન્યું? ત્યારે માનવતાની રીતે તમે આગળ વધજો. આપણે જો ગાદીના વારસદાર છીએ, નરનાદેવ લક્ષ્મીનારાયણ ગાદીના વારસદાર થઈએ. આચાર્ય વગર તમને ના ચાલે ને મને ના ચાલે. જે સંપ્રદાયમાં છીએ તેના આચાર્યની જરૂર છે, અને એ જ મહારાજની આજ્ઞા છે. ખૂબ આજના દિવસે સોમા કાકા તમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, મધુબેનને ધન્યવાદ. તમે જે સંતાનોમાં સંસ્કાર નાખ્યા એ પાછળવાળાને કહું છું કે તમે પણ આવા સંતાનોમાં સંસ્કાર નાખજો. અને આ સંભા બેઠી છે, મા બેન દીકરીઓ બેઠી છે, તેને કહું છું કે પૈસા દીકરીને ઓછા આપશો તો ચાલશે, પણ એને સંસ્કાર આપજો. ઘર ભેગી પાછી ના આવે. એને એવું ના કહેતા જાતી વેળાએ કે તારા સસરાને સીધે સાસુ ખીજાય તો અહીંયા પાછી આવજે, એવા ઉપદેશ ન કરતા ભલા થઈને. એને એમ કહેજો કે હવે તારે તારું ઘર હાંચવાનું છે. અહીંયા આવીને પાછી શું ઘર ભાંગી જશે, ઘર તૂટી જાય, લેવા દેવા ઘરનું. આ જરૂરી છે. આ સામાજિક કાર્ય કર્યો હતો, પણ મારા સંતોની બધાને હું મારા સામાજિક કાર્યક્રમમાં સમાજના લોકો ભેગા થતા હોય હશે કે જેને સમાજ ઉત્થાન માટે પોતાના શરીર સમર્પણ કર્યા હોય, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ઘરે ઘરે એ દધીજી જેવા સંતો આજ વિચરણ કરે છે. સમાજ ઉત્થાન માટે મરું પણ માગું નહીં अपने तन के काज, અને પરમાર્થ કે કારણે મને માગતા ન આવે લાજ. આવું જેને સિદ્ધાંતની સાથે જીવન એ કરુણામય સંતની અંદર હોય, કરુણાનો દધોદ જે અંતરમાં વહેતો હોય, એ જ સાચા સંતના લક્ષણ જેને કહ્યા છે. આવા સંત ગુણના ભંડાર, આવા સંતો જ્યારે મંચ ઉપર બેઠા છે. સોમા દાદાને આપણે સન્માનિત કરીએ ઈ પૂર્વે આ ઘોર કલિકાળની અંદર એ તમારી તિજોરીમાં રહેલી સંપત્તિથી તમે સાહુકાર નથી, પણ તમારો દીકરો તમારી પાછળ જીવન પર્વ કરે ને ઈ તમારી સાહુકારી છે. તો એવી જેમને સાહુકારી દેખાડી છે એવા જીતેન્દ્ર કુમારને કહીશ કે આવો આપ તમારા પિતાના અને માતાના ઋણમાંથી મુક્ત થવા માટે શાસ્ત્ર કહે છે કે માતા પિતાના રુદ્રાર્થ એ પસંદ કર્યો છે. પણ અમારા જીતેન્દ્રભાઈને હજી સમાજના અનેક કાર્યો કરવાના છે, અનેક કાર્ય કરવાના છે. તો અત્યારે પર્વ આનાથી એ ધામધૂમથી કરશે. જો ઉપસ્થિત હોય તો એ પણ આગળ આવે, એમના પુત્ર વધુ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી નર નારાયણ દેવની જય. ધન્ય હો સોમા કાકા, તમારા જીવનમાં આજ સંતો તમને ખૂબ સુંદર રૂડા આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે.
અને એમના ધર્મપત્ની આપણે સરસ આવો ભગવાનનું સ્વરૂપ આપી રહ્યા છે. ભવશંભવ ભીતિ ભેદનમ સુખ સંપત કરુણાનિકેતમ સહજાનંદ ગુરુમ ભજે સદા શરણાગત પાપ પર્વતમ ગણયિત્વા તદીય સદ્ગુણમ અણુમપ્યતુલમ હિ મન્યતે સહજાનંદ ગુરુમ. ભક્તો અને સરસ એમને શાલ આપવામાં આવે, પુષ્પની માળા આપવામાં આવે અને ચાલશે ને આખી નહીં યાર. શ્રી વાસુદેવ વિમલામૃત ધામ વાસમ નારાયણમ નરકતારણ નામ ધ્યેયમ શ્યામમ સિતમ દ્વિભુજમેવ ચતુર્ભુજમ ચ. એ જીવન પર્વની અંદર સાથે રાખજો. આવો સુમા દાદાને કહી કે આપણા ઘરે ભગવાન લઈ અને સંતો પધાર્યા છે. પેલી ભગવાનની પૂજા કરવામાં આવે, ભગવાનને ચરણ ભેટ મૂકો અને ત્યારે સંતો જ્યારે આપણા ઘરે પધાર્યા છે તે ચાલો. શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વાસુદેવો નરનારાયણ પ્રભુ ભક્તિ ધર્માત્મજો જન્મા કૃષ્ણ નારાયણો હરિ હરિ કૃષ્ણ ઘનશ્યામો ધાર્મિકો ભક્તિ નંદન બૃહત વ્રત ધર શુદ્ધો રાધા કૃષ્ણ ઇષ્ટ દેવતા. જીતેન્દ્ર કુમાર, ડેનિશ કુમાર અને કુંજલ કુમાર એ જ રીતે બહેનોની સભામાં માતૃશ્રી મધુબેન, એમના પુત્રવધુઓ અને એમની દીકરીઓ એ આરતીમાં જોડાશે. આરતીના શબ્દો શરૂ. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બલવંત બહુના વિચરણ સરોજ તમારા વંદો કર જોડી પ્રભુ વંદો કર જોડી. ચરણે શીશ ધર્યાથી ચરણે શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ્યા તોડી નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુલ તનુ ધારી પ્રભુ દ્વિજ કુલ તનુ ધારી. પામર પતિત ઉધાર્યા પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી. 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે ઓજે દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત કરશે આય અવસર કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી. મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ શુભમ કરે સિદ્ધિ. ઓમ જય સદગુરુ સ્વામી. यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु. प्रदक्षिणां पदे पदे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं लोककल्याणार्थे लोकाभिवन्दनम्. बोलो स्वामी नारायण भगवाननी जय. तमाम संत स्वामी नारायण नारायण हरि हरि. स्वामी
સ્વામિનારાયણ